Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pagi ini saya mulai lagi tausiah, mulai lagi tablik. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا ولأجدادنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعلما لا ينسى ورزقا واسعا وشفاء في كل داء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وطلابنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الطاعة وأهل العبادة وأهل السلامة وأهل العافية وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الطير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن قعدنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن قعدنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب. إلى حضرة النبي المصطفى طه رسول الله صلى الله عليه وسلم على
والمرسلين لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. آمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أجلنا وعلى الإسلام والإيمان والإحسان جميعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jemaah di Agung Apalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan tausiah subuh sebagaimana biasanya, insyaallah pada subuh ini disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Yusuf MHI. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan yang saya hormati, Dewan Pembina Masjid Agung Al-Falah, Bapak Dr. Andes Salim Daud, Bapak Yusuf Yaman, serta para pengurus Masjid Agung Al-Falah, dan tak lupa Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kurang lebih 30 menit lagi menuju waktu surut. Waktu surut kita jam 5.40 kalau tidak salah, 5.39.
Maret 39. InsyaAllah 30 menit lagi kita akan masuk waktu suruh. Kita isi dengan kajian, kita isi dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan menambah fadilah, menambah keutamaan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita lakukan sholat subuh berjamaah. Bangun sebelum subuh, berangkat kita rutin setiap hari. Siang kita isi lagi dengan ibadah lagi, dengan sholat, kemudian sampailah malam, sampai besok. Begitulah terus aktivitas kita setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, memang begitulah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu memang, Allah itu memang maunya Bapak Ibu ya, kita itu ya begini. Apa itu maksudnya begini? Isinya hidup kita itu cuma ibadah. Nikmat yang besar itu Bapak Ibu ya, itu adalah nikmat dilahirkannya kita ke muka bumi ini dalam keadaan Islam. Sehingga nikmat dalam keadaan Islam itu bisa kita jadikan sebagai fondasi awal untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Jadi kan kita ni Bapak Ibu kan diciptakan di muka bumi ini, dibuat hidup oleh Allah. Dari awalnya tak ada menjadi ada. Itu tujuannya, itu adalah supaya kita ibadah kepadanya. Allah itu langsung bilang dalam Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan makhluk jin dan makhluk manusia melainkan supaya mereka mau beribadah. Artinya keadaan dari kita ini sebelumnya tak ada Pak, menjadi ada manusia di muka bumi ini, tujuannya itu supaya kita ini ibadah kepada Allah. Maka memahami ini penting Pak. Kadang-kadang ada orang itu kehilangan makna dan tujuan hidup. Kadang bilang, apalah maksudnya Allah diciptakan saya di muka bumi, kaya pun tak dibuat kaya, apa istilahnya, bahagia pun tak dibuat bahagia. Kalau dia paham bahwa tujuan Allah ciptakan dia itu supaya dia mau ibadah kepada Allah, maka semua kondisi dan semua keadaan itu tak akan membuatnya sulit. Dia dalam keadaan miskin tak peduli, oh saya agak melarang Ustaz bulan ini, tak peduli. Kenapa? Karena dia tetap fokus, tujuannya adalah supaya dia bisa ibadah kepada Allah. Dia dalam keadaan nyaman, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, semua situasi dan kondisi itu semuanya dijadikan sebagai sarana kita untuk ibadah kepada Allah. Tak ada tujuan yang kedua. Maka benar kalau kata orang dulu bilang, apa kata orang? Hidup itu bukan untuk makan. Hidup itu bukan untuk nyari kekayaan. Jadi hidup bukan untuk makan untuk hidup. Ada yang gitu ya Pak ya. Jadi semuanya itu harus kita niati dalam rangka melakukan dan melaksanakan ibadah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi yang lain? Allah bilang begini dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, wahai para manusia," kata Allah, "tafarragh li ibadati," sempatkan untuk ibadah kepadaku. Itu Allah bilang. Allah tidak mengatakan bahwa kamu jangan kerja, kamu sholat saja di masjid. Tidak bilang begitu. Kamu tak usah ke pasar, kamu di masjid sajalah setiap hari, setiap jam, setiap saat. Tidak begitu Allah bilang. Allah bilang apa? Tafarragh li ibadati, sempatkan kita, sempatkanlah untuk ibadah kepadaku. Bapak Ibu yang saya hormati, itu hadis qudsi, luar biasa maknanya. Maknanya dari hadis itu mengajarkan kepada kita untuk sesibuk-sibuk apapun kita, sesibuk-sibuk, sepadan apapun aktivitas kita, jangan lupa ibadah. Kita Pak ngomong sama Bapak Ibu ini gampang Pak, mudah. Tapi ngomong sama yang agak sulit Pak, ngomong sama anak-anak muda, udah SMA, udah kuliah
istirahat itu setengah mati. Untuk mengingatkan bahwa aktivitas utama kita itu ibadah. Dari satu solat menuju solat yang lain. Hidup kita itu apa sih? Hidup kita itu dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib. Antara solat itu kita isilah dengan aktivitas-aktivitas. Ada diisi dengan aktivitas ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang banyak macamnya. Menjadikan akhirat dan ibadah sebagai tujuan utama dalam hidup kita itu penting. Tafarrur li ibadati, jangan sampai tak sempat untuk ibadah. Kita boleh jualan di pasar, banyak pelanggan. Kalau waktunya solat lah. Apalah yang kita cari itu kan Pak? Apa kata Allah selanjutnya dalam hadis qudsi itu? Kata Allah, tafarrur li ibadati, sempatkan untuk ibadah kepadaku. Jangan sampai tak sempat untuk ibadah. Tak sempat solat asar, jangan sampai. Pokok semua solat harus sempat. Kalau itu kita lakukan, kalau itu bisa kita lakukan, kata Allah, amla sadruka ghinan wa suddu faqraka. Dua hal yang kita dapatkan kalau selalu kita sempatkan ibadah. Satu, amla sadruka ghinan, aku penuhkan hatimu dengan rasa cukup. Wa asuddu faqraka, kemudian akan aku tutup segala hal yang membuatmu butuh. Aku penuhi semua kebutuhanmu. Jadi kata Allah, kalau kita menjadikan ibadah sebagai sebuah aktivitas utama, selalu kita sempatkan, maka Allah akan berikan rasa cukup dalam hati kita. Jadi kalau kata Allah itu Pak, amla sadruka ghinan, itu artinya hatimu itu akan selalu penuh dengan rasa cukup. Bukan banyak Pak. Kadang kan kita tahu Pak ya, ada orang dikasih banyak tapi tak cukup, ada orang dikasih sedikit tapi cukup. Allah bilang akan dipenuhi dengan rasa cukup. Sehingga kalau ada orang sudah merasa cukup hidupnya Pak, dapat gaji cuma 2 juta cukup Ustaz, cukup. Dapat 10 juta cukup terus pokoknya Pak. Orang model kayak begitu itu Pak, pasti modelnya tipologinya adalah orang yang tafarrur li ibadah. Selalu ada waktu untuk sholat, selalu ada waktu untuk zikir, selalu ada waktu untuk ibadah. Kalau maaf nih Pak ya, kalau sudah agak longgar waktu Pak, mungkin agak mudah mengamalkan itu. Tapi yang agak repot nih kalau yang sibuk, apalagi kalau kerjaannya dikejar oleh deadline. Ketika itulah maka dia dituntut untuk bagaimana bisa mengamalkan hadis. Bapak Ibu yang saya hormati, tafarrur li ibadati, sempatkan ibadah kata Allah. Amla sadruka ghinan, hatimu akan aku penuhi dengan rasa cukup. Wa asuddu faqraka, kemudian kefakiranmu akan aku tutupkan. Itu janjinya Allah Pak. Kadang-kadang ada orang lupa dia, selupa dengan sholat, terlalu berorientasi. Yang penting Ustaz saldo bertambah, yang penting cuan, yang penting tambah uang. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan itu dalam Al-Quran. Alhaakumut takasur. At-takasur itu Pak, model zaman sekarang itu begitu. At-takasur itu artinya orang yang modelnya suka banyak-banyakan duit, yang orientasinya nambah duit banyak. Itu sifat suka mikirkan duit itu Pak ya. Itu disebut oleh Allah itu menyebabkan apa? Menyebabkan alha. Alha itu lupa. Sifatmu yang tamak suka nak cari cuan itu menyebabkan kamu lalai dan lupa. Maka lupalah urusan sholat. Jadi kalau ada orang lupa terus dengan ajakan sholat itu suka payah gitu Pak, itu paling dia tuh isinya di otaknya cuma duit, gimana supaya bertambah. Bapak itu yang saya hormati, tafarrur li ibadati, sempatkan kita untuk sholat, sempatkan untuk zikir, sempatkan untuk baca Quran. Kata Allah, amla sadruka ghinan, hatimu akan dipenuhi dengan rasa cukup. Wasfuku faqroka, kemudian akan aku
tutupi kata Allah semua kefakiranmu. Kita yakini itu innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak mungkin mengingkari janji. Bapak Ibu yang saya hormati, maka penting bagi kita untuk menjaga kondisi dan situasi keistiqomahan supaya kita bisa istiqomah dalam melakukan ibadah. Memang Bapak Ibu, sebagian orang dalam melakukan ibadah itu tingkat kesulitannya beda-beda, Pak. Setiap orang itu beda-beda tingkat kesulitannya. Kalau bangun subuh nih Pak ya, contoh yang berangkat sholat dulu. Yang berangkat sholat itu kadang-kadang ada yang dia harus jalan kaki. Jalan kaki Pak, kenapa motor di rumah tak ada? Ada yang bisa berangkat pakai mobil, ada yang bisa berangkat pakai motor. Dan semua situasi dan kondisi itu kita harus tetap jadikan motivasi untuk tetap beribadah kepada Allah. Dan kita ingat sabda Nabi yang lain. Apa kata Nabi? As-sawab biqadril masyaqqah. Namanya pahala itu sesuai dengan kesulitan yang sedang kita hadapi, dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Jadi dalam ibadah nih Pak, dua orang yang melakukan ibadah yang sama, itu pahalanya itu beda-beda tergantung yang mana yang mengalami kesulitan. Orang yang berangkat ke masjid, oh dia tak pakai kendaraan Ustaz karena tak ada kendaraan di rumah, jalan kaki, tentu pahalanya akan lebih besar dibandingkan mereka yang berangkatnya pakai motor, kan begitu. Biqadril masyaqqah. Maka tetap motivasi dan tetap bersemangat untuk melakukan ibadah itu penting. Jadi kenapa sholat subuh itu menjadi sebuah sholat yang begitu besar fadilah dan keutamaan? Kata Nabi, kalau kau tahu betapa hebatnya fadilahnya sholat subuh tuh Pak, kata Nabi, kau pasti jalan berangkat wajib. Kalau tahu, kenapa sehebat itu? Kenapa Nabi tak menyebut sholat zuhur? Karena untuk melakukan sholat subuh ini banyak cobaannya, banyak tantangannya gitu Pak ya. Masyakohnya banyak. Jadi pahala sebesar itu kesulitan, maka sebesar itulah pahala. Sedekah sama Pak, sedekah. Sedekah ketika banyak duit dengan sedekah ketika duit kita sedikit, itu lebih besar fadilah dan keutamaan ketika duit menipis. Kita punya uang tinggal 1 juta Pak ya. Kemudian satunya punya uang 1 miliar, satunya uang 1 miliar, satunya uangnya 1 juta. Kemudian sama-sama sedekah 500 ribu. Yang punya duit 1 miliar sedekah 500 ribu. Yang punya duit 1 juta sedekah juga 500 ribu. Besaran mana yang pahala? Besaran yang duitnya sedikit Pak. Kenapa 500 ribu itu sudah 50% dari duitnya orang yang punya duit 1 juta. Tapi kalau yang punya duit 1 miliar, 500 ribu itu cuma sedikit persennya. Jadi kalau sedang tanggal tua tuh Pak, tanggal tua sekarang ini tanggal tua ya, dan tinggal menipis saldo. Itu kesempatan memang. Fadilah itu kesempatan untuk menambah sedekah. Kenapa? As-sawab biqadril masyaqqah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sedang nampaknya melakukan ibadah, agak berat Ustaz, ada agak kesulitan, yakinlah bahwa di balik kesulitan-kesulitan itu ada bonus lebih yang Allah berikan kepada kita. Semua dalam bagian hidup itu mesti sama begitu Pak. Sampai dalam urusan belajar pun begitu kan. Kata siapa? La'ala sawab, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali, kalau kau belajar kalau engkau tidak mengalami kesulitan belajar, maka siap-siap kau hidup dalam jurang kebodohan. Orang belajar itu juga harus mengalami sulit Pak, harus mengalami sengsara. Semua dalam hidup, ketika sesuatu itu menimbulkan kesulitan dan kesempitan, maka dia menyimpan fadilah dan keutamaan yang lebih besar. Termasuk dalam urusan rumah tangga Pak. Kita Bapak Ibu yang berstatus sebagai suami atau Bapak Ibu yang berstatus sebagai istri, kalau suami punya istri agak cerewet Pak ya, maaf cakapnya, agak cerewet lalu dia sabar, maka pahala suami itu lebih besar Pak. Istri yang punya suami agak garang dan istrinya tetap sabar, maka istri seperti itu pahalanya lebih besar. Bahkan ada jalan menjadi wali Pak ya, jalan menjadi kekasih Allah itu dengan cara sabar menghadapi istri yang cerewet.
Di dalam kitab yang lain dikatakan apa? Suami yang tetap sabar dengan kekasaran, dengan apa? Dengan jeleknya akhlaknya istri, maka suami itu akan mendapatkan keutamaan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub itu sabar. Istri pun sama. Yang sabar menghadapi jeleknya akhlaknya suami, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya Asiyah radhiyallahu anha. Bahkan ada jalur. Jadi orang-orang yang mengalami kesulitan hidup, mengalami kesempitan, mengalami masalah dalam hidup, tapi dia tetap sabar dan istiqomah, maka pahalanya lebih besar, Pak. Termasuk begitu suami yang, jadi di dalam kitab itu, Pak, ada menjelaskan Syekh Ahmad Al-Rifai, seorang wali kutub, bahkan Pak ya, seorang wali kutub yang dia itu ceritanya punya istri yang garang, punya istri yang akhlaknya jelek. Syekh Ahmad Al-Rifai itu punya murid, Pak. Suatu saat muridnya itu sering bermimpi bahwa beliau, Syekh Ahmad Al-Rifai itu ada di dalam surga. Berkali-kali murid-muridnya itu mimpi bahwa gurunya itu ada di dalam surga, masuk surga, padahal dia masih hidup. Tapi tak ada yang berani bertanya, tak ada yang berani menceritakan. Lalu suatu saat murid-muridnya itu melihat bahwa gurunya itu, si Ahmad Al-Rifai itu, Pak, diomel-omel istrinya dan dia tetap diam. Bahkan dalam satu riwayat si Ahmad Rifai itu bilang dipukul Pak kena istrinya, tapi si Ahmad Rifai tetap diam, tetap sabar. Melihat itu muridnya kasihan. Kemudian mereka mengusulkan untuk patungan uang supaya si Ahmad Rifai itu menceraikan istrinya, uang itu dikasih untuk istrinya. Kasihan melihat gurunya selalu dianiaya oleh istrinya, kan. Lalu setelah murid-muridnya itu mengumpulkan uang, lalu dibawa ke hadapan Syekh Ahmad Rifai. Syekh Ahmad Rifai bertanya, wahai muridku, itu apa uang ini? Guru, ini uang sebanyak ini untukmu, kau kasihkan kepada istrimu, lalu kau ceraikan dia. Apa kata Syekh Ahmad Rifai? Kalaulah bukan karena kesabaranku menghadapi istriku yang cerewet ini, kalian semua tak akan pernah bermimpi melihat aku di dalam surga. Jadi Syekh Ahmad Rifai itu ketidaknyamanan hidup, kesulitan hidup dihadapi dengan kesabaran, dihadapi dengan ketenangan, tetap dia fokus beribadah kepada Allah, justru itu mendapatkan fadilah dan keutamaan yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika dalam situasi dan kondisi di mana kita mengalami agak sulit untuk melakukan ibadah dan perintah Allah, tetaplah istiqomah, tetap yakin. Mudah-mudahan itu bisa menambah fadilah. Kadang-kadang ada orang nih, Pak ya, kalau dia itu agak sulit sikit gitu kan, sudah lemah nak ibadah. Jadi termasuk Bapak Ibu yang sudah mengalami uzur gitu kan, yang sudah uzur sholat tapi tetap berangkat mau sholat di masjid ini, tentu fadilahnya lebih utama. Kenapa? Karena dia mengalami masyaqqah, mengalami kesulitan yang lebih dibandingkan yang sehat-sehat. Ibadah haji itu sama, Pak. Kenapa ibadah haji itu utamanya besar? Karena banyak yang dikorbankan, Pak. Orang mengorbankan harta, mengorbankan fisik, tenaga, banyak sekali. Makanya kata Allah, pahalanya laisal jaza illa jannah. Tak ada lagi balasan yang bisa untuk diberikan untuk orang yang haji kecuali surga. Tak pakai hitung-hitungan kata Allah. Kenapa haji begitu spesial? Karena masyaqqahnya berat, karena kesulitannya yang dihadapi dalam melakukan ibadah itu berat. Tapi jangan pula kemudian kita jadikan kesulitan itu sebagai tujuan. Jadi orang, Ustaz, gimana kalau kita berusaha mau berangkat ke masjid ini, kita mutar dulu lewat ayat ini gitu. Oh, taklah begitu, Pak. Kesulitan hidup tak boleh, kesulitan dalam ibadah tak boleh dijadikan tujuan. Tapi kesulitan yang keluar secara sendiri, secara natural, secara alamiah, nah kesulitan-kesulitan seperti itulah yang justru akan membuat ibadah kita nilainya berlipat ganda. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi diri saya, motivasi bagi kita semua untuk tetap beribadah, untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
untuk tetap menyembah Allah. Sampai kapan? Hatta yakal yakin. Kita beribadah kepada Allah dalam kondisi seperti ini, Pak, sampai batasnya yakal yakin, sampai datang keyakinan, sampai datang kematian. Bukan sampai pensiun, bukan sampai umur 50, bukan sampai ganti presiden, tidak, sampai hatta yakal yakin. Ibadah itu, Pak, sampai datang kematian. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah SWT, menjelang Isra masih ada waktu berapa menit? Mungkin masih ada waktu. Mungkin ada yang mau nanya Pak Ustaz? Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau nanya dengan Pak Ustaz. Spesial subuh ini kita menunggu waktu sholat Isra. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Baik materi yang disampaikan maupun yang lainnya boleh. Pak Yusuf, Iman mungkin mau nanya. Oh ya, silakan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang nanya, mari kita tutup juga dengan pengajian kita bersama ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Apa Pak? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Belum ya? Belum. Demikianlah tausiah kita hari ini. Demikianlah live saya hari ini. Semoga live ini bermanfaat dan barokah. Teman-teman, sahabat kalian, saya bukanlah seorang tiktoker yang hebat atau yang handal. Saya cuma seorang pensiunan. Jadi saya mengadakan live ini ingin memanjangkan dakwah
dari masjid, dari para ustadz kita yang ada di Pontianak. Setiap subuh, pada maghrib saya berusaha untuk dapat mengikuti publik di masjid-masjid di Pontianak. Semoga kegiatan ini bisa bertambah dan terus bisa saya laksanakan. Terima kasih yang sudah hadir di sini, yang sudah datang, sudah menonton live ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan barokah selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.